صدر آصف زرداری سے نون لیگ کے وفد کی آج شام ایوان صدر میں ملاقات کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ حکومت سازی کے معاملات اور آزاد کشمیر میں آئندہ حکومت کی تشکیل پر مختلف تجاویز زیر غور آئیں گی۔ ملاقات کے بعد آزاد کشمیر کی سیاسی سمت کے تعین میں پیش رفت کا امکان ہے۔ بلاول بھٹو آج مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کی رہائش گاہ جائیں گے۔ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پر اعتماد ملیں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدواروں کے نام کا اعلان کل ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے نام کا اعلان بلاول بھٹو پریس کانفرنس میں کریں گے۔ ان ہاؤس تبدیلی کی وجوہات بھی بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا لطیف اکبر، چودھری یاسین، سردار یعقوب کے ناموں پر غور۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے چودھری لطیف اکبر آئندہ وزیراعظم آزاد کشمیر ہوں گے۔ انہیں بلاول بھٹو اور مرکزی قائدین کا اعتماد حاصل ہے۔ چودھری یاسین کو فریال تالپور اور راجہ پرویز اشرف کی حمایت حاصل ہے، جبکہ سندھ پنجاب کے سینئر رہنما سردار یعقوب کے لیے لابنگ کر رہی ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے مستعفی نہ ہونے کی صورت میں تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان متوقع ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ۔ دورے کا مقصد 2 طرفہ تعلقات مضبوط کرنا اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنا ہے۔ وزیراعظم فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ سعودی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ موجودہ تعاون کا جائزہ اور اسٹریٹجک شراکت داری پر گفتگو ہوگی۔ وزیراعظم کے ہمراہ وفد میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور کابینہ ارکان شامل۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹیز ان گڈ ہینڈ، پاکستان کی سیکیورٹیز ان سیف ہینڈ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان نے جب بھی کوئی بھی اگریشن ہوئی ہے اس کا ہمیشہ جو ہے بڑا اچھا رسپانس اور بڑا بھرپور رسپانس دیا ہے، تو مجھے تو صرف بڑا اعتماد ہے۔ ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ مسلح افواج نے ہمیشہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ کامیاب سفارتی پالیسی کی بدولت دنیا بھر میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا فرسٹ پنجاب پیڈل چیمپئن شپ کے خطابی تقریب سے خطاب۔ کہا کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے کھیل میں ہاتھ نہ ملا کر سیاست کو لایا گیا۔ ستائیس اکتوبر کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کا دن۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں و کشمیر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا۔ پاکستان میں آج خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں میں اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے باہر کشمیر کونسل کے تحت احتجاج ہوگا۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کہتے ہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ غزہ کا انتظام کسی بھی فلسطینی قومی ادارے کو منتقل کرنے پر تیار ہے۔ اقوام متحدہ کی افواج کو جنگ بندی کے نگران کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ حماس کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ خلیل الحیہ نے غزہ کے مستقبل اور اسلحے پر موقف واضح کر دیا۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا پورے فلسطین میں آزادانہ انتخابات کے حق میں ہیں۔ ہم نے ہتھیار قابض اسرائیلی فوج کی جارحیت کے خلاف اٹھائے۔ قبضہ ختم ہونے پر مزاحمت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ غزہ میں امدادی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ انسانی بحران کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ اسرائیلی امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معروف صحافی ارشد شریف شہید کی والدہ کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی۔ جنازے میں اہل خانہ، ججز، صحافیوں اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ رفعت الوی H11 قبرستان میں سپرد خاک۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کی طرف سے قبر پر پھول رکھے گئے۔ ARY فیملی کا ارشد شریف شہید کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔
कराची में शहराए कायदीन पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और बच्चा जख्मी। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर बन जाता। तो इलाके में खर्च होने वाले पैसे की हिसाब किताब होता, चाहे वो विफाकी हुकूमत का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे सूबाई हुकूमत। जो मुलव्विज़ अफसरान हैं उनका भी हमने एक रोड मैप बनाया हुआ, इंशाल्लाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर प्लान नाफिज हो जाता है तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर होगा। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन अफसरान की वजह से कराची के मास्टर प्लान पर अमल ना हुआ उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर ने कहा, करप्शन छुपाने के लिए कानून बदलने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया गया। जो प्लान नाफिज करने में नाकाम हुआ वो घर जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा, अवाम के मुस्तरद शुदा लोग झूठे इल्जामात दोहरा रहे हैं। 2007 से 13 तक ये लोग हमारी हुकूमत का हिस्सा रहे, उस वक्त मास्टर प्लान याद नहीं आया। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर पूरे होने का दावा। 9 वजीर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। रहनुमाओं की इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। ज़राए ने बताया, सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे यासिर सुल्तान और बैरिस्टर सुल्तान चौधरी ग्रुप के 5 MLAs भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक ज़फ़र इकबाल का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। PPA आज़ाद कश्मीर उमूर इंचार्ज फरियाल तालपुर का फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के एजाज़ में शाया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तमाम रहनुमा सिंध हाउस में मौजूद। पीपल्स पार्टी के 30 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। जल्द तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का ऐलान। खास ट्रेडिंग नहीं है और नहीं हमने किसी पार्टी से कोई मेंबर तोड़ा है। कश्मीर में जो है एक कोलिशन हुकूमत थी, हमने अपने इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग से रब्ता किया, वज़ीर आज़म से रब्ता किया कि हमारी जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पूरी है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि कश्मीर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी। आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी हुकूमत थी, हमने अपने इत्तेहादी नून लीग से मदद मांगी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत ने हुक्म दिया है बानी से वज़ीर आला की मुलाकात कराई जाए। सोहेल आफरीदी बानी PTI से कई उमूर की इजाजत लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई है, लेकिन बताया जाए कि साबिक वज़ीर आला को क्यों निकाला। मेयर साहब हमारे हैं और मेयर साहब ने कहीं कोई गिला किया है, कहीं रोते नजर आए हैं। पहले हुई थी चाइना कटिंग, हम उसका कभी हिस्सा नहीं रहे। MQM पाकिस्तान, जमायत इस्लामी, इवन PTI या दीगर और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं। बहुत जल्द कराची में बेहतरी आएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को खतूत लिखे हैं। MQM जमात इस्लामी समेत सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी शहर में होने वाली चाइना कटिंग का हिस्सा कभी नहीं रही। क्या मेयर कराची कहीं गिला करते और रोते नजर आए? वो बाइख्तियार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस एकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। एकेडमी को जदीद सहूलतों से आरास्ता इदारा बनाएंगे। बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान फोर्स ही अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। दौरान ब्रीफिंग बताया गया, 11 मंजिला इमारत के स्ट्रक्चर वर्क में तीसरी मंजिल की छत तक काम मुकम्मल कर लिया गया है। तामीराती काम शेड्यूल के मुताबिक जारी है। MPA इफ्तिखार खान के बेटों ने एबटाबाद यूनिवर्सिटी के एहतजाजी तलबा पर गाड़ी चढ़ा दी। एक तालिब इल्म जख्मी। तलबा वाइस चांसलर KPA की जानिब से तालिब इल्म को हिरासा करने पर एहतजाज कर रहे थे। तलबा पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो सामने आ गई।